ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, मैथ मास्टर फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आजमवाला डिस्ट्रिक्ट फाजिलका। प्यारे बच्चों, अज असी जमात 10वीं विशा गणित अभ्यास 2.2 दे सवाल हल करांगे। साडा पहला टॉपिक है किसी बहुपद दे सिफरां अते गुणांकां विच संबंध। प्यारे बच्चों, असी टॉपिक नूं करन तो पहला कुछ बेसिक कॉन्सैप्ट पढ़ांगे। जेकर तुहानूं बेसिक कॉन्सैप्ट्स क्लीयर हो जाणगे तां तुसीं सारे सवाल अपने आप हल कर लवोगे। प्यारे बच्चों, सानू कोई बहुपद दिता होवेगा, असीं उस दियां सिफरां अते गुणांकां दे विच संबंध पता करांगे। इस दे लई असीं एक पॉलीनोमीअल जां बहुपद मान लैंदे हां। मान लो साडे कोल बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 ये साडे कोल कोई बहुपद है। अते असी सब तो पहला देखांगे कि गुणांक की हुंदे हन, अर्थात गुणांक की हुंदे हन। प्यारे बच्चों, जो भी चल हुंदे हन उन्हां दे नाल जो नंबर गुणा दे विच हुंदे हन उन्हां नूं गुणांक किया जांदा है। सानू दिते होए पॉलीनोमीअल दे विच x एक चल है अते उसका गुणांक 7 है। इसी तरह एक्स स्क्वेयर जो चल है इसका गुणांक असी 1 लिख लेंदे हां। इस तरह एक्स स्क्वेयर का गुणांक 1 अते एक्स का गुणांक 7 होवेगा। हुण असी पॉलीनोमीअल दियां जां बहुपद दियां सिफरां दे बारे गल करदे हां अते सिफरां पता करन दे लई असी सब तो पहला दिते हुए पॉलीनोमीअल दे फैक्टर कर लवांगे, यानी इस दे टुकड़े कर लवांगे। अते टुकड़े करन दे लई असी जो साडे कोल कांस्टेंट टर्म है यानी अचल टर्म है उसनू असी 1 दे नाल गुणा कर लवांगे। 10 नू 1 नाल गुणा करन ते सानू 10 प्राप्त हुंदा है। इसलिए असी कोई दो इहो जे नंबर चूज करांगे, अर्थात दो नंबर असी सोचांगे जिन्हां दा जोड़ तां 7 होवे अते जिन्हां दी गुणा 10 होवे। इसलिए असी लिखदे हां 5 प्लस 2। इस तरह 5 प्लस 2 का जोड़ 7 अते 5 गुणा 2, 5 नूं 2 नाल गुणा करन ते 10। अर्थात असी कोई इहो जे दो अंक चूज करने हैं जिन्हां दा जोड़ तां 7 होवे अते जिन्हां दी गुणा 10 होवे। हुण असी इस 7 की जगह ते 5 अते 2 लिख लवांगे। इस तरह साडे कोल एक्स स्क्वेयर प्लस 7 की जगह ते असी 5x प्लस 2x लिख लेंदे हाँ प्लस 10। प्यारे बच्चों, असी पहले दो फैक्टर जो साडे कोल हन उन्हां दे विचों असी देख रहे हाँ कि x कॉमन है, इसलिए असी x नूं सांझा कढ लेंदे हाँ। इस तरह साडे कोल ब्रैकेट दे अंदर एक x प्लस 5 बच जाता है। हुण असी पिछले दो फैक्टर्स दे विचों दो सांझा कढ लेंदे हाँ। इस तरह साडे कोल 2 ब्रैकेट विच x प्लस 5 बच जाता है। प्यारे बच्चों, असी देख रहे हाँ कि साडे कोल पहली टर्म दे विच x प्लस 5 अते दूजी टर्म दे विच x प्लस 5 आ रहा है। इसलिए असी x प्लस 5 नूं कॉमन लै लैंदे हां अते साडे कोल x प्लस 5 नूं कॉमन लैण ते ब्रैकेट दे अंदर x प्लस 2 बच जाता है। इस तरह साडे कोल पॉलीनोमीअल px दे फैक्टर x प्लस 5 अते x प्लस 2 प्राप्त होए। हुण असी px दियां सिफरां पता करनियां हन, इसलिए असी लिखदे हां px दियां सिफरां अते px दियां सिफरां पता करन दे लई असी इन्हां फैक्टर्स नूं 0 दे बराबर रख लवांगे जां x प्लस 2 बराबर 0। इस तरह साडे कोल पहले फैक्टर तो
x ਦਾ ਮੁੱਲ -5 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਮੁੱਲ 2 ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੇ -2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ x ਬਰਾਬਰ -5 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -5 ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ x ਬਰਾਬਰ -2 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ 0 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਘਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਫਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, -5 प्लस -2। ਅਸੀਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਰਥਾਤ -5 ਅਤੇ -2 ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ -5 प्लस ਨੂੰ माइनस ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ -2 बराबर -7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, -5 ਅਤੇ -2। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ -5 ਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ -7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ -7 ਦਾ ਬਟਾ 1 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 7 ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 7 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ। ਹੁਣ ਬਟਾ 1 ਜੋ ਕਿ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ -x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਬਟਾ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਜੋ ਕਿ 10 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, 10 ਬਟਾ 1 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 10 ਜੋ ਕਿ ਅਚਲ ਪਦ ਹੈ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਚਲ ਪਦ। ਅਸੀਂ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਚਲ ਪਦ ਬਟਾ ਹੁਣ 1 ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੇਖਿਆ। ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਬਰਾਬਰ ਅਚਲ ਪਦ ਬਟਾ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਲਿਖੀਏ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ax² plus bx plus c ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਸਿਫਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਦੇਖਿਆ -x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਬਟਾ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ -x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ b ਹੈ, ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟਾ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ a ਹੈ, ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ -b ਬਟਾ a ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਅਚਲ ਪਦ ਬਟਾ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਚਲ ਪਦ c ਹੈ ਅਤੇ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ a ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ c ਬਟਾ a ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ -b ਬਟਾ a ਅਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ c ਬਟਾ a ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦਾਂ ਦੇ ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਿਫਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ -2x -8। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ p x ਬਰਾਬਰ x ਸਕੁਅਰ -2x -8। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ 1 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ -8 ਦੀ ਅਸੀਂ x ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਯਾਨੀ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ -8 ਦੀ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ -8 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤਾਂ -2 ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ -8 ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ -4 + 2 -4 + 2 ਬਰਾਬਰ -2 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ -4 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ -8। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ -2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -4x + 2x ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ -8। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ x ਕਾਮਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। x -4 ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬ੍ਰੈਕਟ x -4 ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ x -4 ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ x -4 ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x + 2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜਾਂ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਫੈਕਟਰ x -4 ਤੇ x + 2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ px ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ px ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ x -4 ਬਰਾਬਰ 0 ਜਾਂ x + 2 ਬਰਾਬਰ 0। ਹੁਣ -4 ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੇ x ਬਰਾਬਰ 4 ਜਾਂ +2 ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੇ -2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ x ਬਰਾਬਰ 4 ਅਤੇ x ਬਰਾਬਰ -2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ -b ਬਟਾ a ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ -b ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -2 ਹੈ ਅਤੇ a ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ। ਹੁਣ 4 प्लस ਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ -2 ਬਰਾਬਰ माइनस ਨੂੰ माइनस ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ प्लस। इस तरह 4 ਵਿੱਚ 2 ਘਟਾਉਣ ਤੇ 2 ਬਰਾਬਰ 2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ C ਬਟਾ A ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4 ਗੁਣਾ -2 ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ C ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋ ਕਿ -8 ਹੈ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟਾ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋ ਕਿ 1 ਹੈ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ -8 ਬਰਾਬਰ -8 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। आओ पार्ट नंबर 2 हल करते हाँ। पार्ट नंबर 2 विच सानू पॉलीनोमियल जां बहुपद 4s² -4s प्लस 1 दिता होया है। सब तो पहला असी लिख लेंदे हाँ पी एस बराबर 4s² -4s प्लस 1। हुण असी दिते गए बहुपद दे फैक्टर्स करांगे ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ s² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ 4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਦੀ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ -4 ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ 4 ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ -2 -2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ -4 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। -2 ਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ PS ਬਰਾਬਰ 4s² ਅਤੇ -4s ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ -2s -2s प्लस 1 लिख लेंदे हाँ। इस तरह PS बराबर पहले दो टर्म्स दे विचों असीं 2s साझा कढ लेंदे हाँ। इस तरह साडे कोल 2s ब्रैकेट दे अंदर 2s -1 बच जाता है। दूजे दो फैक्टर्स दे विचों -1 साझा कढन ते 2s -1 प्राप्त हुंदा है। इस तरह PS बराबर 2s ਅਤੇ 2s जो कि पहलियां दोनों टर्म्स दे विच आ रहे हैं इन्हां नूं साझा करन ते 2s -1 इस तरह साडे कोल ब्रैकेट दे अंदर 2s -1 प्राप्त हुंदा है। इस तरह सानू दिते गए बहुपद दे दो फैक्टर्स 2s -1 ਅਤੇ 2s -1 प्राप्त होया। हुण असीं PS दीयां सिफरां पता करनियां हन। इस लिए असीं लिखदे हां PS दीयां सिफरां ਅਤੇ सिफरां पता करन दे लई असीं दोनों फैक्टर्स नूं अलग अलग 0 दे बराबर पुट कर दिंदे हां। इस तरह सानू 2s बराबर -1 नूं सज्जे पासे शिफ्ट करन ते 1 ਅਤੇ दोनों पासे 2 नाल भाग करन ते s बराबर 1/2 प्राप्त हुंदा है। जां 2s बराबर -1 नूं सज्जे पासे शिफ्ट करन ते 1 ਅਤੇ दोनों पासे 2 नाल भाग करन ते s बराबर 1/2 प्राप्त होया। प्यारे बच्चों असीं सिफरां ਅਤੇ गुणांकां दे संबंधां दी सच्चाई दी जांच करनी है। इस लिए असीं लिखदे हां सिफरां दा जोड़ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ -b/a ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 1/2 ਅਤੇ 1/2। ਅਸੀਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1/2 प्लस 1/2 माइनस b जो कि साडे कोल -4 प्राप्त होया है ਅਤੇ a जो कि सानू 4 दिता होया है। हुण 1/2 विच 1/2 जोड़न ते 1 ਅਤੇ माइनस नूं माइनस नाल गुणा करन ते +4/4 4 नूं 4 नाल कट्टन ते 1 इस तरह 1 बराबर 1 अर्थात सिफरां दा जोड़ दी सच्चाई दी जांच प्राप्त हुई। हुण असीं सिफरां दी गुणा लिख लेंदे हां ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ C/A ਹੁੰਦੀ है।
ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ 1/2 ਅਤੇ 1/2 ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਹੁਪਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ 1/2 ਗੁਣਾ 1/2 ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ ਬਟਾ a ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਹੈ। 1/2 ਨੂੰ 1/2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/4 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ 1/4। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਆਓ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 6x² -3 7x ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜਾਂ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ, ਫਿਰ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਆਊਟ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ px ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜਾਂ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ -3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ -18 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ -7 ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ -18 ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ -9 + 2 -9 + 2 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ -7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ -9 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ -18 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6x² -7x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -9x + 2x - 3। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 x ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 3x। ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 2x - 3 ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 2x - 3 ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2x - 3 ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2x - 3 ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3x + 1 ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ 2x - 3 ਅਤੇ 3x + 1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ px ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ px ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2x = 3 ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੇ +3 ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ x = 3/2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 3x = 1 ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੇ -1 ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ x = -1/3 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਸਿਫਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ -b/a। ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 3/2 ਅਤੇ -1/3। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 3/2 + -1/3 ਬਰਾਬਰ -b ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ -7 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 3/2 ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ -1/3
3 बराबर माइनस नूं माइनस नाल गुणा करन ते प्लस 7/6। हुण असीं 3/2 ਅਤੇ 1/3 ਦਾ ਐਲਸੀਅਮ 6 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 6 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ 3 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 9 ਮਾਈਨਸ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 6 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ 2 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਾबर 7/6। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਵਿੱਚ 2 ਘਟਾਉਣ ਤੇ 7/6 बराबर 7/6 प्राप्त होया। हुण असी सिफरां दी गुणा दी जांच करते हाँ। सिफरां दी गुणा असी जानते हाँ C/A हुंदा है। सिफरां दी गुणा दे लई असी सानू जो सिफरां प्राप्त होईयां हन 3/2 ਅਤੇ -1/3 ਦੀ ਗੁਣਾ कर देंदे हाँ बराबर C जो कि सानू -3 दिता होया है लिख लेंदे हाँ अते A जो कि सानू 6 दिता होया है लिख लेंदे हाँ। इस तरह 3 नूं 3 नाल कट देंदे हाँ अते -1/2 बच जाता है बराबर 3 दे पहाड़े ते 6 नूं कट्टन ते 2 -1/2। इस तरह सिफरां दी गुणा सानू -1/2 बराबर -1/2 प्राप्त हुई। आओ पार्ट नंबर 4 हल करते हाँ। पार्ट नंबर 4 विच सानू बहुपद 4u² प्लस 8u दिता गया है। असी सब तो पहला व्यापक रूप विच दिते गए बहुपद नू लिख लेंदे हाँ 4u² 8u प्लस 0। हुण असी इस बहुपद दीआं सिफरां पता करनियां हन ਅਤੇ सिफरां पता करन दे लई सब तो पहला दिते गए बहुपद दे असीं फैक्टर्स करांगे। इसलिए असीं देख रहे हाँ कि 4u² ਅਤੇ 8u विचों 4u साझा है इसलिए असीं 4u कॉमन कर लेंदे हाँ। इस तरह साडे कोल ब्रैकेट दे अंदर u प्लस 2 बच जाता है। प्यारे बच्चों असीं PU दियां सिफरां पता करनियां हन ਅਤੇ ਅਸੀਂ सिफरां पता करन दे लई जो सानू फैक्टर्स प्राप्त होए हन उन्हां नू अलग-अलग 0 दे बराबर पुट कर लेंदे हां। इस तरह दोनों पासे 4 नाल भाग करन ते u बराबर 0 जां u बराबर 2 नूं सज्जे पासे शिफ्ट करन ते -2। इस तरह सानू दिते गए बहुपद दीआं दो सिफरां u बराबर 0 ਅਤੇ u बराबर -2 प्राप्त होईयां। हुण असीं सिफरां ਅਤੇ गुणांकां ਦੇ संबंधां ਦੀ सच्चाई ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ -b/a ਹੁੰਦਾ ਹੈ। प्यारे बच्चों सानू दो सिफरां प्राप्त होईयां हन ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ कर लेंदे हाँ बराबर -b जो कि सानू दिते गए पॉलीनोमियल दे विच 8 है ਅਤੇ a जो कि 4 है भर देंदे हाँ। 0 प्लस नूं माइनस नाल गुणा करन ते -2 बराबर 4 दे पहाड़े ते 8 नूं कट्टन ते 2। इस तरह -2 प्राप्त होया। 0 विचों 2 घटाउण ते -2 बराबर -2। इस तरह सिफरां दा जोड़ दी जांच पूरी हुई। हुण असीं सिफरां दी गुणा दी जांच करदे हां। सिफरां दी गुणा ਅਤੇ सिफरां दी गुणा दे लई असीं जाणदे हां C/A। हुण सिफरां दी गुणा जो कि सानू दो सिफरां प्राप्त होईयां हन इन्हां दी गुणा लिख लेंदे हां बराबर C जो कि 0 है बटा A जो कि दिते गए पॉलीनोमियल दे विच 4 है। 0 नूं 2 नाल गुणा करन ते 0 ਅਤੇ 0 नूं 4 नाल भाग करन ते 0। इस तरह सिफरां दी गुणा दी जांच भी पूरी हुई।